अच्छा जोसेफ साहब ने, तो क्या मौजू है आज का? नहीं, वो असल में मौजू तो हम कोई बात कर रहे थे, मलक साहब आए हुए थे, मलक अवान साहब। अच्छा। तो फिर बाद में ये कोई ना मलक साहब से एक बात, वैसे तो किसी भी मर्जाई से बात पूछनी पड़े तो वो बड़ा इंसिस्ट करके पूछनी पड़ती है, बड़ा ही उस पे ना जिद करें तो बात निकलती है, जिस तरह कोई मतलब है कि ऊंट को रक्षा में बिठाने वाली बात होती है। लेकिन बात थोड़ी सी चल पड़ी थी। वो कह रहे थे कि मिर्जा कादियानी ने बहुत बड़ी इस्लाम की खिदमत की है और इस्लाम का वो सिपाही था, और मौलवी कहते थे कि ये बहुत बड़ा इस्लाम का मुजाहिद है। अच्छा। मैंने कहा भी मलक साहब, ये तो हमने भी सुना हुआ है मौलवियों की केस्टों में, क्या आपके पास कोई अपना कोई सबूत है घर का? अपनी किताब से दे सकते हैं सबूत कि कितने लोगों ने मिर्जा साहब के हाथ पर बैत की, कितने सिखों ने? क्योंकि पंजाब, गुरदासपुर, कादियान सारा सिखों का इलाका। कितने सिखों ने मिर्जा साहब के हाथ पर बैत की, कितने हिंदुओं ने की और कितने क्रिश्चियनों ने की? इसका कोई सबूत दे सकते हैं? हमसे पूछे भी उनके मरीदों में से कितने थे जो छोड़ के उनको गए, हिंदू बन गए या क्रिश्चियन बन गए, उनका तो हमें रिकॉर्ड मिलता है। क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है? 2, 5, 10 बंदे, 100 बंदा, 1000 बंदा जो क्रिश्चियन थे मिर्जाई हो गए, या हिंदू से मिर्जाई हो गए, या सिखों से मिर्जाइयत की तरफ आए? कोई मिर्जा साहब के हाथ पर कितने लोगों ने बैत की? तो वो हम कोई तकरीबन आधा घंटा पूछते रहे, तो मलक साहब लंबी लंबी तकरीरें छोड़ते थे तो बताते नहीं थे। आखिर पे उन्होंने आके कहा कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप पूछ लें अपने मरबी शरबी से, किसी से आलम से पूछे कि मिर्जा साहब की जिंदगी में 91 में उन्होंने दावा किया है, तो 89 से उन्होंने बैतें लेनी शुरू की हैं। 1889 से 1889 से लेकर 19 साल वो जिंदा रहे हैं बैत लेने के लिए। 19-20 सालों में कितने लोगों से उन्होंने बैतें ली जो हिंदू थे या सिख थे या ईसाई थे, क्रिश्चियन थे? इनमें से आप तादाद बता दें वो कितने लोगों की है। मुसलमानों का ही नुकसान किया ना जितना किया। वो कहते हैं जी ये सारे अहमदी जो हुए हैं ये मुसलमान। मैंने कहा भाई ये तो सारे मुसलमान थे ना। आपने नुकसान किया तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का किया ना। हिंदुओं में से, क्रिश्चियनों में से, सिखों में से तो कोई भी नहीं आया आपके हाथ पर बैत करने। अगर है तो वो तादाद बता दे। कहते हैं मुझे नहीं पता इसका। अच्छा, इसका कोई डेटा भी नहीं मिलता ना किताबों में भी? कहीं मिर्जा साहब ने खुद भी नहीं लिखा कि जो गैर मुस्लिम थे, ईसाई, सिख, हिंदू वगैरह, इतने लोगों ने बैत की है? अच्छा, जो उनके ऊपर जिन लोगों ने बैत की है तो वो तो मुसलमान थे ही पहले, और वो भी वो सादा लोग मुसलमान थे बस नाम के। उनको कहा होगा अहमदियत कबूल कर लो, ये वो नबी हूँ या मैं इमाम मेहदी हूँ जिसका हदीसों में वादा किया था वो मैं आ गया हूँ। तो जो सादा लोग होते हैं मुसलमान, अब ज़ाहिर है हर मुसलमान आलम तो नहीं होता, वो कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो दीन के बारे में कुछ बस थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो उस दौर के मुसलमान तो मिर्ज़ा साहब की बैत कर ली होगी। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हो कि गैर मुस्लिम, तो वो तो उसका तो कोई जो है ना उनका मिर्ज़ा साहब का नतीजा सिफर ही लग रहा है इस मामले में। सिफर ही समझो, क्योंकि वो जो 1898 में ज़रूरत उल इमाम किताब है ना, उसमें मिर्जा साहब ने लिस्ट दी थी तहसीलदार को कि ये मेरे मुरीद हैं। वो 318 बंदे थे। उसके बाद मिर्जा साहब की जिंदगी बाकी बची 10 साल। तो 10 सालों में मिर्जा साहब ने डींगे तो बहुत मारी हैं। 4 लाख हो गया है, लाख बंदा हो गया है, 2 लाख बंदा हो गया है मेरा मुरीद, लेकिन लिस्ट कोई नहीं। लिस्ट वो या अंजामे आतम में छापी थी कोई, मेरे ख्याल है 313 मुरीदों की, या फिर 318 लोगों की लिस्ट उसको दी थी जो इनका
इनकम टैक्स चेक करने आया था ना, तहसीलदार इनकम टैक्स के सिलसिले में आया था कादियान में, तो वो है 318 बंदे। वो सारे तो मुसलमान थे पहले। तो अगर उनमें से कोई सिख था पहले, हिंदू था, क्रिश्चियन था, तो उसका नाम ये बता नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद आज की तारीख में भी तो कोई नहीं हुआ ना। अगर कोई मुसलमान होता है खुद कुरान पढ़ के, तो वो अहमदी नहीं होता। अहमदी वही होता है जिसको ये मतलब है झांसा देकर या बुला फुसला कर ना अपने मतलब में दीन में दाखिल करते हैं। वो हो सकता है कायल कर लें उसको, लेकिन जो खुद ब खुद होता है कुरान पढ़ के, इस्लामी किताबें पढ़ के, वो अहमदियत में जाता ही नहीं है। मैंने सुना ही नहीं कभी कि किसी ने अहमदियत कबूल की हो किसी गैर मुस्लिम ने। आप देखें, आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर और नामवर लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए, लेकिन वो अहमदियत की तरफ नहीं गए। वो जो आम मुसलमान है वो हुए हैं वो। तो जो आज के दौर में भी अहमदियत की तरफ जाते हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, वो उनको ये जो अहमदी हजरात है ये खुद खींचते हैं, पता नहीं कौन सा झांसा देकर, लालच देकर, या क्या कोई पता नहीं क्या तरीका अख्तियार करते हैं। मेरे कहने का मतलब खुद ब खुद जो होता है वो अहमदी नहीं होता। जो अहमदियत की तरफ जाता है उसको ये ज़बरदस्ती एक किस्म का बनाते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सवाल आज का आपके लिए मौजू रहेगा कि जमात अहमदिया के लोगों से आप पूछें कि भाई ठीक है, आप मौलवियों की केस्टें पेश करते हैं, वीडियोस पेश करते हैं, ऑडियोज पेश करते हैं, डॉक्टर इसरार ने कह दिया, फलाने मौलवी ने कह दिया कि भाई ये बड़े मनाजर थे, लोग इनको बड़ा मानते थे, ठीक है, मान लिया। क्या आपके पास अपना भी कुछ सबूत है कि किसी गैर मुस्लिम ने आपके हाथ पर, यानी मिर्जा साहब के हाथ पर बैत की? इसका भी कुछ सबूत आपके पास है? या जितना नुकसान पहुंचाया है सारा मुसलमानों के, नबी की उम्मत को पहुंचाया है? अपने पास तो पेश करने के लिए 10 लोग भी नहीं है, और कहने को तुम्हारे मौलवी मानते थे ना, इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही है, मुजाहिद है। भाई कह दिया मौलवी ने, गलत कह दिया, उसको माफ कर दो बेचारे को। अगर वो सही कह रहा है तो उसका फिर सबूत पेश करो अपने घर से कि भाई ये देखो, ये हमारी लिस्ट है, ये इतने लोग थे, ये पहले सिख थे कादियान में, उन्होंने मिर्जा साहब से मुतासर होकर इनके हाथ पर बैत की। ये इतने हिंदू थे, इन्होंने बैत की। ये इतने क्रिश्चियन थे, इन्होंने बैत की। वो तो है नहीं कोई। तो इसको इस्लाम का सिपाही बना के पेश करना, ये कितना बड़ा धोखा और फ्रॉड है कि सिर्फ हमारे कुछ मौलवी ऐसे हैं जिनको इल्म नहीं होता तो वो बात कर देते हैं, या उनके मुंह से कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, फिसल गई होगी बात, तो उसको पकड़ा हुआ है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर कोई एक सिख या ईसाई भी मिर्जा साहब पर ईमान ले आता तो मिर्जा साहब उसकी जो है ना किताब लिख डालते। और अगर मिर्जा साहब के जहन में ये बात नहीं आई कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह का सवाल उठाएंगे कि मिर्जा साहब के ऊपर गैर मुसलमानों ने ईमान लाया या कितने लोग बैत की है, तो मिर्जा साहब अपने पास से ही बना लेते उस वक्त में भी ना। उनके जहन में नहीं शायद आई ये बात, तो वो अपने पास से लिख देते, ये सिख हैं, ये पहले सिख थे, ये इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे बैत कर लिया इन्होंने। जिस तरह वो और बातें मिर्जा साहब ने छोड़ी हुई हैं, कहानियाँ कराई हुई हैं, तो ये कहानी नहीं कराई। उनके जहन में ये कोई नहीं आया कि गैर मुस्लिमों को भी ऐड कर लें। जिस तरह वो कहते थे 4 लाख है, इतने लोग ले आए, लेकिन उस तादाद में उन्होंने गैर मुस्लिमों का हवाला ही नहीं दिया अपने पूरे लिटरेचर में। है ही नहीं ना, कोई आया ही नहीं ना इनके हाथ पर बैत। जहन में नहीं आया ना कि इस तरह का सवाल आने वाले वक्त में उठेगा, तो क्यों ना मैं उनको डाल दूं अभी से ही। यानी झूठी लिस्ट फराहम कर देते। हाँ, झूठी कर देते ना। अगर उनके जहन में कोई इस तरह का ख्याल नहीं आया, शायद अगर आता तो वो कह देते कि यार अगर आने वाले वक्त में वो जो गैर होंगे, मुखालिफ होंगे, वो सवाल उठाएंगे, तो उसके जवाब में चलो ना इधर सिखों की लिस्ट डाल देते हैं, इतने 100 सिख हैं, इतने 1000 हिंदू हैं, ईसाई हैं। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ।
ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 4 ਲੱਖ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਰਾਮ ਲਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ? ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪਰਚਾ ਛਾਪਦਾ ਸੀ, ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਖ ਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਇਹ। ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਦੋ ਕੁ ਕਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਲਹਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠਾ ਛਪਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਇੱਕ ਜੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀ ਜੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਾਈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਖੱਤ ਚੇਪ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਲੇਖ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਲਕਾਬਾਤ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼, ਆਰੀਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਫਲਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਹਰਾਮ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਹਰਾਮ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਰ ਖੱਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਡਤ ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਹਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਗੂਠੇ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਸ ਅੰਗੂਠੇ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਭਲਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਝੂਠੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਜੇ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਖਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਣਾਈ ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਹਾਈ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। तो मुसलमान है जी इतने बैठे हैं? ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ wa rahmatullahi wa barakatuh। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ क्या हाल है जी? बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कल दी जी डिबेट हुई ना, तारीफ ही करते रहे। इंज मजा आया ना, इंज मजा आया ना। क्यों से भाई? ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ होए 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 होए। ਓਏ ਹੋਏ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ। मैं कहना द बेस्ट डिबेट एवर। और इतना कोई सोहने छेतर फेरे ना, और वो बंदा बड़ा जरूरी सी। वो लांती ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਲੰਗਾ ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਾਗੜ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਜਮਾ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮਰਦਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਆ ਵੀ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਰਾ ਪੜ੍ਹ ਚੋੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਰਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਕਰਖਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਬਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਬਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਇਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਤਬੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੁਕੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਾਸ਼ਫ ਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਫੁਦਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਫੁਦਕਦਾ ਸੀ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ। ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਰਬੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਓਏ 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 ਕਸਮੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 3-4 ਦਫਾ ਡਿਬੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਸਲਨ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨੇ ਫੇਵਰਟ 49 ਨੇ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਈ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਚੂਹੇ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਦਬ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੰਨਾ ਖਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ 3-4 ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਆ। ਉਹ 5-6 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਰੱਖੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰ ਤਰਜਮਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 40-45 ਮਿੰਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਜ਼ਰਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਜ਼ਰਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 40-45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਬਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਗਿਆ ਬੇਜ਼ਰਰੀ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਅਲਬੱਤਾ ਸਕੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਪੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅਰਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੜ, ਚੱਲ ਪੜ, ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਡਾਢੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੜ ਇਬਾਰਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਟੈ ਪਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਰਬੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਏਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਭਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖੋਲ ਲਵੋ ਤੇ ਪੜ, ਮੈਂ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਰੀ ਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰ ਤਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦਾएं ਬਾएं ਸ਼ਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੈਸੇਜ, ਹੈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਮੀਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਪੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਅਫਸ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਭਈ ਉਹ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਉਹ ਟੋਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਫਸ਼ਾਂ, ਨੂਰ ਅਫਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਣੇ ਭਲਾ ਅਫਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਖਾਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਟੋਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਟੋਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੁਕਵਾਈ ਏ। ਟੋਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ सनी भैया पढ़ने देना उनको, सनी भैया आप उनको पढ़ने दें। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਬੁੱਢਿਆ ਖੁਸਟਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਫਾ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਬਰ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੜਪਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਦੀ ਬਰਾਟ ਤੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਰਾਰਤ ਤਮੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਰੁਲ ਗਈ ਖੁਦਾਈਆ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਤੇ ਉਹ पर हो जो हमाम मंदिर ਅੱਗੂ ਸੁਲਤਾਨ ओ मलक कहतर
ਲੋ ਮੈਨੂੰ हाँ ਗੱਲ जी। ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ। अच्छा 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 ਰਾਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਮੁੰਡੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ? ਕਾਸ਼ਿਫ काशिफ काशिफ ਕਾਸ਼ਫ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ? ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆ ਬੋਲੇ, ਮਾਮੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਲੋ ਜਾ, ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ ਕਿਧਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਚੁੱਕ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਇਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਗਾਰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਰਾਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। अच्छा ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬੰਬਾਸਟਕ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਮਰ ਜਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਤ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁੜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁੜ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀ ਬਾਲਰ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੇਂਦ ਤੇ ਤੁੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਐਸੀ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੋੜੋ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਚ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਖਲੀਲ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬਕ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਬੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਗਿਆ ਖਲੀਲ। ਉਹਨੇ ਗੰਜਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਤਪ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲੇ। ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੱਢੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਤੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੇ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਲਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੋਇਆ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਲਵਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲਵਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। ओ वालेकुम सलाम जनाब महमूद साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी पता नहीं क्यों तुसी ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਿਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਰਾੜ ਸੰਭਾਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਾਲ, 2 ਜੌਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖੋੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਟੋਫਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ कैसा भाई? अच्छा नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਦਾ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਬਹਿਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਕਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬਈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇਵਬੰਦ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਮਸਲਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਤਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਸਮ ਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਤਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਬੱਲਿਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਫੱਕਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਛੁਪਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਕਾਇਦ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਹ ਐਲਾਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਯਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੋਚਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੋ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੋ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਸ ਲੱਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤਾਰੀਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੰਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਛਾਪਰ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੀਦੇ ਨੇ ਛਪਾਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਸ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਜਮਾਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਕੀਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ 8 ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ। ਆ ਜਾਓ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨੈਕੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਯਾਰ ਯੂਸਫੀ ਕਾਸਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਇੰਦਾ ਯੂਸਾਨੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਓਏ ਕੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸ ਨਾ ਆਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਾਟ ਪੀਟ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚੜਾਏ ਨੇ ਕਲਿੱਪ, ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਨ ਡਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ ਹੋ? ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਖਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਤੜਫੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੜਨ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਲਾ, ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਨੋਕਰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬੜੀ। ਔਰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲ ਕਰ ਤਰਜਮਾ, ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਪੜਦਾ, ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤਰਜਮਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਫੁੱਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੇਟਰ ਲਿਸਟ ਤੇ, ਅਬਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਕਰੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਠੀ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਸਾਨੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਚੜਨਗੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਚੜਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੱਲ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਈ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਮਨਨ ਉਹਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਜੰਜ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਦਫਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਦਫਾ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਬੰਬਾਸਟਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਰਜ਼ਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਦਸਤੀਆਂ ਪਕਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਠੰਡ ਰੱਖ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਜਮਾਣੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਆਮ ਨੇ ਸੱਤੂ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਰੱਖਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੈਂਡੀ ਭਰਾਵਾ ਕੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਫਰੰਟ ਦਸਤੀਆਂ, ਚਿਕਨ ਆਪਣਾ ਮਟਨ ਦੇ ਸੀਖ ਕਬਾਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਟਨ ਦਾ ਕੋਰਮਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਜਮੀਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ। ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮੀਲ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਕੇ ਟੋਰੇ। ਬਸ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 1122 ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਤ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ 112 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। हाँ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 1122 ਭਾਈ ਬਾਤ ਸੁਨੇ में ओ तू मैनू भाई ना कह, ओ तू मैनू भाई ना कह, भाई नहीं है तू मेरा, तू मैनू भाई ना कह, तू मैनू भाई ना कह, तू मेरी नक वढ़ा के रस छड़ी पूरी जमात दी। तू उथे लैन की गया है, ओ तू लैन की गया है, तू मर जांदा किते, तू आपे गरक हो जांदा, अपने घर बैठ के तबलीग सुना लै, तू उथे लैन की गया अमर नजीर दे के। ये ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਬਰਾੜ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਉੱਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸਰ ਬੈਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਵੇਰ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਤੰਜਾ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਬੰਬਾਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਮ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਹਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? $1 ਲੱਖ। ਟੱਕਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੀਮ ਠੇ ਲਾਮ ਮੀ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਦਾਵਾ ਮੇਰਾ। ਯਾਰ ਬੜੇ ਗੱਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਬਦ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਆਂਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੀੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੋਬਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਤੰਜਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ 69 ਦੀ, तो मैं जाके ना मैं क्या मैं जे मियाँ कोई बंदा इंज कवे ते कहंदा तू हवाला कट के ला जरा लाने मेरे को पूछ ना तू ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਸੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਤ ਪੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ? ਯਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਾਲ? ठीक है मैं बहुत हो गई, मैं गल खत्म होगी। अगे टूर यार हंस के बुरा हाल कसमें। लेकिन जी आ मिसाल अज गलत हो गई जी। मैं सुनिया ही भुखा शेर बहुता लड़दा है ते अलामा साहब खाना खा के तो निशानी च लै जांदे ने ते गल पुट्ठी हो गई फिर। यार इन्होंने बड़ा जेड़ा ना पिछला जेड़ा 2-3 महीने का मोमेंटम बनाया ना, बड़ा ही जबरदस्त। लेकिन सीखन की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। सब बंदे सीखो किस तरीके दे नाल काम पैंदा है, किन्ने ठंडे तरीके नाल काम पैंदा है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਕਰੀਏ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਥੋਂ ਨਸ ਜਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਨਸ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ बड़ी फोटो लाई है भी नजफ वास ने, बड़ी प्यारी तस्वीर है। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बड़ी प्यारी तस्वीर बनाई है, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। मैं तो उस्ताद मने मुर्शिद मने अपने नबूवत दे सिखनियां ने शावा सिखो भी काम भी सिखो। कल जिस तरह वो खलील आया सी ना आगे सारी गेम दा बेड़ा गर्क करने वास्ते ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾੜ ਤੇ ਜਾਏ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸੀਟ ਮਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛਾਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਟਾਇਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਐਂ ਮੁੱਛ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਮੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਜਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੱਛਾਂ ਕੋਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਗ ਲੱਭੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਿਕਟਕ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਸਨ ਬਲੈਕ ਸੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੈਂਡ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਈਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਲੋਗੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ। बानी फिरका नज़ीरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुफक्कर इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम मुफस्सिर इस्लाम मुजद्दिद इस्लाम ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਕਬ आमर नज़ीर ਲੋਗੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੋਗੋ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੇ। ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मर्तज़ल्लाहुल आली लियाओ कोई पंजवीं ब्याह वाली। अस्सलाम वालेकुम। मलक साहब मैं डीपियां बनवाइयां ने भी मेरी डीपी है जी ना इसने मैं ना ग्रुप शेयर करदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैं ना 5-7 डीपियां बनवाइयां ने जे पसंद होईयां तो देख लेना। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਬਾਈ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਡੀਪੀ। वैसे अगर हम नसीर साहब ने फोटो की डीपी बना के ला लेगी ना तो बड़ा जरा ना के टिकटॉक पर ना एक बारी ना हलचल हो जाए। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰੈਂਡਮ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਮੈਂ ਰੈਂਡਮ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਭੱਟੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਭੱਟੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੰਨੇ ਕੋਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੱਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 633 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਜਫਬਾਦ 633, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਬਾਨ 633, ਸਾਕੀ 633, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 633 ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ 633 ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਸਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 633 ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਖਵਾਜਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 333 ਸੀ। ਆਹ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਖਵਾਜਾ 333 ਸੀ। ਹਾਂ, ਖਵਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 333 ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ 333 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ 333 ਹੋਣਾ, 633 ਨੇ। 333 ਗਰੁੱਪ ਤਾਜੀ ਖੋਖਰ ਹੋਣਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਫਰਕ ਖੋਖਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ AK-47 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 420। ਓਏ ਉਹ 400 ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ 4 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 4 ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। 4 ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈ 33-40। 33-40 ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੱਕਾ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਯਾਰ 1934 ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਜੀ। 33-40, 33 ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ ਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਆ ਭਾਈ? 33 ਨੰਬਰ ਸੂਰਤ, 40 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, 33-40। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆ ਬਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 33-40 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਰ ਲੋ ਸਾਰੇ, ऐसे ही है। एक मुतनाज़ा बिल में मीर साहब नहीं, वो सिर्फ नंबर देना। नंबर देना टीम ਨੂੰ 33-40 ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। 33-40 ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੀਰ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 33-40 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ।
अस्सलाम ਵਾਹ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਬਰੇਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਜ ਏਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ हैं ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਲਓ ਭਾਈ ਐਸ ਭਾਬੀ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ 33-40 ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਸ 33-40 ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਾ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 33-40 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਿਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਗੇ 33-40 ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਸਫੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਯੂਸਫੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 33-40 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੋਲ ਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 33-40 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਗਲ ਕਰ ਲਓ यूसुफी 33-40 आ जाएगा पूरा। जिस तरीके नजफ अब्बास है नजफ 33-40 लिखे, साकी 33-40, शहनशाह 33-40। ठीक है। उन 33-40 अरबी में लिखने हैं या नहीं पश्तो च लिख लो। नहीं एक तो अंदर जिस तरह थले फारसी एक होंगे ना अरबी वाले उरूफ ते एक होंगे या इंज करो अपने जेडे नाम ने ना अगर डबल नाम है ना जिस तरीके अमर नजीर है AN 33-40 कर सकते हो। ਨਜਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, ਨਜਮ ਬਾਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। जी सर। दूजा लिख अरबी वाला नहीं, 7 दिन दियो फिर। अरबी वाला वो लिखे जिन्हें उर्दू च ना लिखना। अच्छा ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੋਵੇ 33-40 ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ एकदम कोई भी ना करे, पहले सोचन दियो तो कोई ज़िया भाई कोई लोगो बना के दियो सानू। चलो कोई बनाने सारे एक ही करे। ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਗੋ ਆਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 33-40 ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। बस सिर्फ 33-40 लिख के ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 33-40 ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। जो भी बनाओ ना ग्रुपां शेयर करो तो फिर 21 दिन सारे करते ही। हजे कोई ना करे, पहले बन जाए लोगो अप्रूव हो जाए वड्डियां कोलों ते फिर बनाइए। ਰੇਲ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ 33-40 ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੇਲ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਜਾਹਦੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੋ? 33 नंबर आया 33 नंबर सूरा और 40 नंबर आया ਇੱਥੇ ਰੱਖ 33-40 ਆਇਆ ਫੇਰ ਉਹ ਆਏ 33-40, ਇਹਨੇ ਕੱਲਾ ਹੀ 33-40 ਰੱਖ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਡੀਪੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇ 33-40 ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ AM 33-40 ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ। तस्वीर तो पता लग जाएगा केड़ा बंदा। साहिल भाई अभी हुआ, अभी ये 5 मिनट में हुआ। ਵਾਟਰ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਤਾ में वो भी नाल लिख लिया जी। ओहो जबरदस्त हो गया अबू बकर भाई, वेल डन। अब शक ब्रैकेट हटा भी दियो विचों तां भी कोई रौला नहीं, हटा दियो ब्रैकेट, क्योंकि जिन्ना शार्ट नाम होएगा ना जिद्दों उत्ते डीपी बैठी होएगी तो फिर नजर आएगा फुल। छितर दे मेरा मिर्जा कादियानी है, मतलब आखा ना मेरी जुत्ती सोहनी हुंदी है, मैं अक्सर ये गल करदा हुंदा वाटर मिर्जे कादियानी दे मत्थे ते लिखना ਵਾਟਰ ਮੈਂ ਲਹਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰੋਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ। ਮਰਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 26-5
ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੰਦ। 26-5 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-12 ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਯਾਰ ਨਜਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਰਤਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੱਚੀ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰਕੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਆਪੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਠ ਰੱਖ ਲੈ। ਓਕੇ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਕਰੋ। ਲੋ ਵੀ ਖੈਰ ਲੋ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਨ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ 8 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 18 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਵਾਟਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ? ਇਹ ਵਾਟਰ ਬੁਲਾਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। पंद्रह बंदे बैठे ने। अच्छा जी कि जे अल्लाह ताला एक दिन किसी नु बम देंदा है ते ओ बेजबार जो ही मैं जाना है तो 55 इस वास्ते इंसान उन्ना उस अमल ध्यान नहीं देना चाहिए, वो अच्छियां चीज़ां और खुशियां ध्यान देना चाहिए और ओदे शुक्र दा मुजब बने। बस ए गल है। नहीं गल शादी और गमी जड़ी है। हाँ जी शादी शादी रहेगी, गमी गमी रहेगी। ये तो नहीं कल वाले मौजूद छड़िया अमर भाई, नहीं इस तरह कल वाले मौजूद छड़िया। मेरी गल सुनो, ये भाव चलो जी जा भाई। ਅਮਰ ਭਾਈ ਗਏ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗਮੀ ਚ ਬਦਲਾਣ। ਓਕੇ ਕਰੋ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਥਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਰ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਐਵੇਂ। ਸਾਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਯੂਸਫੀ ਤੋਬਾ। ਓਏ ਵਾਟਰ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਖਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਾ ਦਫਾ ਉਧਰ ਸਾਨੀ ਕੋਲ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੌਂਥਲ ਗਏ ਆ। ਬੌਂਤਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਗਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਗਾਗਾ ਗਾਗਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਟੋਨੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਗਾਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੂ ਥੱਲੇ ਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇਤੀ 40 1 ਗਾਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਆ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੀ। ਹੈਲੋ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦਾ? ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਹੀ। ਵਾਕਈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਕਣੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਹੈ ਹੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਬਾਸਟਡ ਹੈ। ਹਾਂ
ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਗਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਾਓ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਰਡਰ पे ਆਂਦਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਹੈ। हेलो जी, फड़ेगा जी। ਸੀਕਰ ਯਾਰ ਨਾ ਲਾਓ ਤਸਵੀਰ, ਨਾ ਲਾਓ ਬਾਈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। तौबा तौबा। I look like खवातीन दी वाह वाह, कानियत भाई जिंदाबाद। I look like James Bond। क्या ਉਹ ਕਹਾਣੀਅਤ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਲੈ ਯੂਸੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲਾਓ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਡੀਪੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ। ਜੀ ਸੱਟੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ।